Hari Sem no mitrasyam varunaha Sem no bhavatvaryama Sem na indro bruhaspatihi Sem no vishnurukramaha Namo Brahmani Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Ratam vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So we take up the next mantra. That is the first line in the 6th page. Это первая строчка на 6-й странице нашей распечатки. Nama asive cha jiraya cha. Nama asive cha jiraya cha. Namaha asave. Asave. Asave cha. And then ajiraya cha. So here, one is asave, another is ajiraya. Asave, второе ajiraya. Asave means the one who has the speed, who has the fastness, the speed. Асаве – это тот, у которого, кто очень быстр, у кого высокая скорость. That means the fast movement. Это слово означает быстрое движение. So namaha asave. Asave namaha means I bow down to the one who has speedy movement. И таким образом, нама асаве это означает я кланяюсь тому, кто быстро движется. So cha already you know cha means and or also. А ча мы помним, что это означает и, предлог и.
Предлог перечисления. Ajiraya Аджирая means означает the one who is indestructible. это тот, кто неразрушим, нерушим, кого невозможно разрушить. That means the one who does not undergo any change. То есть тот, кто не подвержен никаким изменениям. Аджирая. Ajiraya. Here I is negation. Оба слова. Здесь вначале мы видим Jira, негативный, jira means отрицательную частицу А в начале. getting in change and getting into disintegration. Джира – это тот, кто постоянно изменяется и который может распасться, разрушиться. So when you put a before ajiraya, Добавляя отрицательную частицу А, мы получаем нерушимый, неразрушимый, неизменный. so here what is the meaning of this nama asavecha ajirayacha is that В чем значение этих двух слов здесь? my namaskar to the Rudra who is Мое приветствие Рудре, который the form of fast moving, in the form of fast moving. который существует в форме быстрого движения, And my namaskar to the Rudra и мое приветствие Рудре, который who is in the form of ajira. существует в форме нерушимого, That means неизменного. who does not undergo change and who does not get disintegration. I said. So here the speed, what is the speed is? Что здесь подразумевается под скоростью в первом слове? It is the quality Это here качество, which is there latent которое существует в латентной форме, in the objects which move fastly. в любом объекте, который быстро движется. Это So, качество, которое существует внутри объекта, который быстро движется. so this is one of the unmanifest form of Rudra. И это одна из непроявленных форм Рудры. Это качество. When any object is Когда любой предмет moving with speed, движется с большой скоростью, so the quality of speed is there latent in that в нем латентно существует вот это вот качество. So Качество быстрого движения. Here it is reference to the time. Difference. The reference. И здесь есть ссылка, это отсылает нас к понятию времени. It is the reference to time because time is Почему нас это отсылает к времени? Потому что время – это то, что движется. a faster object. It goes very Это то, great что speed. движется с огромной скоростью. Fastest – самый быстрый. Fast. Я правильно сказала. Because even we do not, we cannot perceive that time is going so fast. Мы не можем даже воспринять этого, что время так быстро движется.
So it is the latent aspect in the creation. Итак, вот это качество скорости и качество времени — это латентный, latent Hidden. quality. Hidden. Скрытое качество, которое скрыто во всем. So this time Это время, is the form of Rudra as это Ashavi. форма рудры, Аша. которая называется Ашави. Ашави. Ashava. Ашава. So in the form of time also, it is Rudra who is moving. В самом времени присутствует рудра, который все время движется. So the fast movement which you see in the time, И то быстрое движение, которое мы наблюдаем во времени, that latent quality of fastness in the time belongs to Rudra. это латентное, скрытое качество быстрого движения во времени, это проявление рудры. Suppose if we see a person and if we see the ability in a person, Предположим, мы видим человека и видим в нем какое-то качество. so this ability is a quality in the person. Это качество в нем, видим в нем какую-то способность, то эта способность является качеством, которое существует в человеке. But this ability is latent. Эта способность, она латентная в человеке. So also it is Rudra, the ability of Rudra is latent. И вот эта вот способность рудры, способность быстрого движения, принадлежащая рудре, она тоже существует в латентной форме. So therefore it is hidden as the quality of fastness in the object which is going fast. So, она в скрытой форме существует в любом предмете, который способен быстро двигаться. so therefore here we have to take, what is this object? We have to take the time as this object, the time. И когда мы думаем, какой это объект, тогда мы берем время, как этот Because предмет, every который moment быстро движется. Потому что любое движение without our cognizance, без нашего, в любой момент, без нашего осознания, то есть помним мы об этом, замечаем или the time нет, is passing время все время движется, и оно движется быстро. and we are not much aware of it. А мы даже не осознаем этого. Even our lifespan also. Даже сам промежуток, продолжительность нашей жизни, So what we call our span of life is also an aspect of time. то, что мы называем продолжительностью своей жизни, это тоже один из аспектов времени. It is moving away with great speed, И он проходит с большой скоростью, like the flow of water in a river. подобно водам, текущим в реке. When you sit near the river and observe, Когда мы сидим возле реки и смотрим на нее, we just see it as a river, but it is millions of molecules of мы water which are смотрим на passing through. нее и видим просто реку, но на самом деле это миллиарды молекул, которые постоянно двигаются мимо нас. Without our cognizance. И мы не очень осознаем это. So time is also like that. Время подобно водам этой реки. So that quality of this fastness and moving is that И is вот what это is called качество ashave. быстроты и движения, это то, что мы называем ашаве, ашава. So and then ajraya also in our body, for example, И аджирая тоже. У нас our body is в теле, например, subject to
disintegration. Есть способность. Мне так тяжело держать все время. Можно я? A garland for you. Как? It's okay, it will receive, it will receive. Even then it will receive. Но, Петр, хорошо слышно все. Yes. Разве нет? You can check later, it will receive. Even if you put here also, it receives. You see, I have put the machine here, I am speaking, it is receiving. The machine will receive. You don't worry about it. Кришна разговаривает с вами, говорит. Все хорошо, все будет слышно, достаточно близко и... Да я пробовала. Then it may disturb this sound. О, good. Okay. Итак, аджирая. А в нашем теле тоже присутствует способность быть разрушенным в конце жизни. So this, the form aspect of our in the form of our body, that is always changing. И форма нашего тела, она постоянно меняется. But the Lord consciousness inside is unchangeable. Но Господь сознание, которое находится внутри, Он всегда неизменен. So that is why Rudra here is called Ajira. Поэтому здесь Рудра называется и также и Аджира. So here in this mantra it means my salutations to the Lord Rudra, who is unchangeable and indestructible. Как мы говорили, в этой мантре мы говорим, что наше приветствие Рудре, который вечно неизменен и нерушим. In the changeable forms. Во всех изменяющихся формах. See, the Lord gets manifested in the creation. Господь проявил себя в творении. Into the forms. Проявил себя в формах творения. So the form aspect. И формальный аспект формы, is like a picture projected on the screen. Подобен изображению на экране. When you have a screen, когда у нас есть экран, and you project a picture on it, и есть проектор, и мы проектируем какой-то, не проектируем, а как это называется? Проецируем какое-то изображение на экран. So the pictures on the screen keep on changing. В кино все меняется перед нашими глазами. Картина, которую мы видим, она постоянно меняется. But the screen, which is the background, is like that, is unchanging. Но экран, он как был квадратный белый, так и остается. So the whole activity of this creation is like a projection of the Lord consciousness. И вся деятельность нашего мироздания, она похожа на вот это кино на экране. So then, why should we offer our namaskar or our prayers to the Lord consciousness? Тогда стоит вопрос, а зачем нам нужно обращать наши молитвы и медитации к Господу сознания? As long as we dwell with the form which is changing, пока мы глубоко погружены в форму, в свою формальную жизнь формы, then we are gripped with fear, мы подвержены страхам, and which leads to so many disturbances. Эти страхи приносят столько неудобства и столько проблем в нашу жизнь. But when we can focus Но когда мы можем сфокусироваться our attention towards the background, the Lord consciousness, на нашем вот этом вот фоне, на нашем
в сознании then божественном, we can experience the indestructible тогда мы переживаем and то, что мы unchangeable. нерушимы и неизменны. Then we have no fear. И тогда у нас нет страха. Otherwise, what is the purpose of chanting all these mantras? А иначе зачем бы вообще петь эти мантры? To get out of this fear of uncertainty and all these things. Произнося мантры, молясь, медитируя, мы соединяемся с этим Господом сознания в себе, с этим экраном. To be liberated from the conditioning of the form aspect. Тем самым мы освобождаем себя от обусловленности формального аспекта. When we know, when we know the cosmic plan and the phenomenon of this creation, Когда мы ощущаем себя просто космическим планом, просто феноменом этого мироздания, then we can know that all the forms are only manifestations тогда мы понимаем, что все формы – это просто проявление одного и того же, of the Lord of the universe. Господа нашей Вселенной. So we get liberated from this conditioning Мы towards the form. освобождаемся от обусловленности. So when we get liberated from this conditioning, А когда мы освобождаемся от обусловленности, then we may again and again get into the form and leave the body and all these things, but we несмотря are на то, что мы продолжаем вновь и вновь перерождаться в новых и новых телах, no more disturbed, we are no more нас это никогда больше in не the fear. может побеспокоить, и мы никогда не можем снова испытывать этот страх, который связан только с формальным аспектом. Because some people understand that liberation means Некоторые думают, что освобождение that once for all означает, что мы перестанем перерождаться. we are completely out from this physical world, И освободимся полностью от этого физического мира. and then they think that we are no more born into this form. И больше не будем перерождаться. But that is not true. Но это неправда. That is very much explained in the Vedas and the scriptures. Это очень хорошо объясняется в Ведах и Писаниях. Because who is coming into a form, that is the Lord Himself who is manifested. He is manifesting Himself into many forms. Потому что сам Господь, Он проявил себя во многих формах. But since we feel that the form, we are the owners of this form, Но пока мы думаем, что мы владельцы этой формы, этого тела, therefore we get afraid, we get disturbed and all this. мы будем испытывать страх за него. So all this chanting and all this learning of this is to get liberated from this fear, from this conditioning. И пропевание мантр, а также вот эти вот обучения, которым мы занимаемся, это для того, чтобы освободить себя от обусловленности формой. So liberation means Освобождение – это not keeping away from coming down into form. That is not true. это не освобождает нас от того, чтобы возвращаться вновь и вновь в форму. That is clearly explained by the Lord. Это очень понятно объясняется Господом. And in the Bhagavad Gita also the Lord said В Бхагавад-гите, Господом Кришной в Бхагавад-гите, that it is inevitable phenomenon что that это неизбежный феномен.
that anyone что каждый, who is born, who has taken a form, который был рожден и получил тело, should leave this body, должен будет покинуть это тело. and also anyone who left the body should again get into the body. А каждый, кто ушел из тела, обязательно должен будет вернуться в новое тело. Это неизбежность. Because it is an eternal phenomenon. That is what the Lord said. Потому что это вечный феномен, это вечный процесс. And nobody can change it. И никто не способен изменить его. That is very clearly given in the 2nd chapter of Bhagavad Gita. Это очень понятно изложено во 2 главе Бхагавад-гиты. We only know that anyone who is born will leave the body one day. That much we know, but we are not sure after leaving the body whether we come back or not. But Lord said there is no uncertainty. It is surely we should come down. He will come down. Обычно люди, они точно уверены, что они умрут когда-нибудь, то есть покинут это тело. В этом уверены все, кто живет. Но вот получим ли мы новое тело, в этом есть какая-то неуверенность, и во 2 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна очень ясно излагает, что это тоже абсолютно неизбежно. Каждый, кто умер, обязательно получит новое тело. And then one may ask that what is the fun of this coming down into forms and again going out of the forms and all this? Why all this? И вы можете спросить, а в чем вообще прикол? В чем фишка? Вот этого вот покинул, вернулся, покинул. It is the play of the Lord. He wanted to play like this. Это игра Бога. Он захотел так поиграть. So nobody can question the Lord of the universe. Why you are like that? И мы не можем его спросить, с чего бы это. Because he is not obliged in any manner to the beings of the creation. Потому что он, he is not obliged to create this creation. He is not obliged To reply this question. to anybody in this creation. Because he. Yeah. Потому что Господь, Он ничего никому не должен в этом творении. Он He has ведет no какую-то obligation. свою игру, у него нет никаких обязательств, он просто делает это. Yeah. Не поняла я. А? Mukti? Ага. There is a question. About That mukti. mukti is not existing at all? Mukti is to be understood properly. Мукти просто неправильно понимается. Освобождение просто неправильно понимается. Сейчас, в общем-то, об этом и говорим. Since this question has come, I have to Раз возник такой explain вопрос, this. я должен объяснить. I will explain with an example from which you can know that. Объясню это с помощью примера, чтобы понятно было. You take some container Мы берем какой-то контейнер, and put some sugar, кладем в него сахар, some block of sugar, кусочек сахара, and heat it. нагреваем. It becomes liquid, Он становится в жидкой форме, сиропом. and then it becomes a vapor. Потом начинает испаряться, становится газообразным. You close this container, Мы закрываем этот контейнер. so the whole sugar, first it was liquefied and then it became a vapor. И весь сахар, он сначала был твердым, потом стал жидким, потом превращается в пар.